सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। ते गल करांगे कोरोना कहर ते कर्फ्यू दी। ये जो कर्फ्यू है ये नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों। कोरोना के केस लगातार पंजाब दे विच जो वधदे जा रहे हैं, गहरी चिंता उन्होंने जाहिर की है। इस दे नाल ही सब तो प्रभावित शहर लुधियाना, जलंधर ते पटियाला, इन्हां तिन्नां शहरां दे विच नाइट कर्फ्यू जो है वह ऐलान दिता है, यानी कि राती 9 बजे तो नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। नेम सख्त कर दिते गए ने। देखते खास रिपोर्ट ते राहीं। सूबे दे विच कोविड के बढ़ रहे केसां ते चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब तो ज्यादा प्रभावित शहरां लुधियाना, जलंधर ते पटियाला दे विच शनिवार तो रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के हुक्म दिते ने। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने सारे वड्डे शहरां नूं सरकारी अते निजी हस्पतालां दे विच बीमारी दे इलाज दे लई जरूरी प्रबंध योजना तैयार करन दे हुक्म दिते ने। इस दे नाल ही मास्क पहनने नूं जरूरी किया गया है ते इस बार सज़ा दे विच तब्दीली करते हुए जिस किसी ने भी मास्क नहीं पहनया होएगा उसनूं मास्क पवा के मौके ते ही खड़ा रहने की सज़ा दी जाएगी ते जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाएगी और समझाया जाएगा कि नियमां दी उलंघना करन दी वजह दे नाल अज आंकड़े किस खतरनाक पद्धर तक पहुंच चुके हैं। हॉटस्पॉट मन्ने जा रहे लुधियाना दे विच कोरोना की रफ्तार रुकण दा नाम नहीं ले रही। जिले दे विच 24 घंटियां दे अंदर सब तो ज्यादा 296 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए ने। लुधियाना दे विच कोरोना दे कुल 4720 पॉजिटिव केस आए ने। इन्हां दे विचों 1747 लोकां दे विच हुण भी कोरोना एक्टिव है। 2821 मरीज ठीक भी हो चुके ने ते लुधियाना दे विच कोरोना दे नाल हुण तक सब तो ज्यादा 152 लोकां दी जान जा चुकी है। दूजे नंबर ते है जलंधर, जिथे हुण तक 2907 केस सामने आए ने। इन्हां दे विचों 1796 मरीज ठीक होकर घर जा चुके ने, जबकि 1037 लोकां दे विच हुण भी कोरोना एक्टिव केस ने। 74 लोकां दी जिले दे विच हुण तक जान जाण दी खबर है। तीजे नंबर ते है अमृतसर, 2185 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए ने ते इन्हां दे विचों 448 एक्टिव केस ने, जबकि 1647 लोग डिस्चार्ज हो चुके ने। अमृतसर दे विच 90 मरीजां दी इलाज दे दौरान मौत होने की खबर है। पंजाब दे विच हुण तक 6,46,439 कोरोना दे टेस्ट हो चुके ने ते इन्हां दे विचों 21,930 लोकां दी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 14,040 मरीज डिस्चार्ज होके घर जा चुके ने। हुण तक 7,351 लोकां दे विच कोरोना एक्टिव है। पंजाब दे विच हुण तक 539 लोकां दी जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो मुद्दे की बाद विच असीं चर्चा करांगे कि जो नवे नियम ने किन्ने को सख्त ने, की हदायतां ने ते लोकां नूं किन्ना गल्लां दा खास ख्याल रखण दी जरूरत है। कांग्रेस तो डॉक्टर राजकुमार वेरका साडे नाल जुड़े ने, श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर सुखविंदर सिंह साडे नाल जुड़े ने, विधायक ने बंगा तो, आम आदमी पार्टी तो साडे नाल एडवोकेट दिनेश चड्डा जुड़े ने। साडे सारे मेहमानां दा बहुत बहुत स्वागत है सर जी मीडिया ते। डॉक्टर हरदीप सिंह साडे नाल जुड़े ने, सकत्तर IMA, और श्रोमणी अकाली दल तो सुखविंदर सिंह, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जुड़े ने, और दिनेश चड्डा आम आदमी पार्टी तो साडे नाल जुड़े ने, और डॉक्टर राजकुमार वेरका जुड़नगे। कोशिश करांगे कि बहुत जल्द जो है उन्होंने भी असी कनैक्ट कर पाइए। सब तो पहला डॉक्टर हरदीप सिंह, सकत्तर ने IMA तो सर थोड़े कोलों ही जानना चाहूँगी, सरकार दे वल्लों नेम तां सख्त कर दिते गए ने क्योंकि जंग ते फतेह पाउणी है सर, लेकिन लोगों ने अपने पद्धर ते बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है जो वो घर के अंदर ने, अपनी फैमिली दे विच ने, चाहे वो घरों बाहर जाते हैं। सर अगर खाण पीण दी चीज़ों की भी गल की जाए तो एक डॉक्टर होने के नाते तुहाडी की सलाह होएगी सर लोगों नूं? जी मेरी सलाह बहुत सिंपल हैगी। खाण पीण के मामले साडे आम घरां च जो चीज़ां खाण नूं मिलदियां हैगियां, जिस तरह ताज़े फल फ्रूट हो गए, हरी सब्जियां हो गईयां, कुल मिला के एक पौष्टिक आहार बहुत जरूरी हैगा अपनी इम्यूनिटी नूं मेनटेन करने वास्ते। ते आप
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, मैं आऊँगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 1 ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ 2 ਹੋਇਆ, तमाम ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ 1 2 3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ और वक्त ਤੇ जो गाइडलाइंस भी बदलदियां रही ने, किते राहत भी मिलती रही है, खुल मिलती रही है, लेकिन किते सख्त हदायतां भी जारी होंदियां रही ने। हुण जो ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों कीता गया है कि नाइट करफ्यू नूं तवज्जो दित्ती गई है, नाइट करफ्यू नूं जरूरी कीता गया है। सर किवें लैने हो सरकारी पद्धर ते जो दावे किते जा रहे ने कोरोना दी जंग ते फतेह पाउण दे लई जो कदम चुके जा रहे ने, सर किवें लैने हो? देखो जिहड़ा तां मैं गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लाया सी वो एक चंगा कदम सी जी, पर लॉकडाउन दे जो मतलब सी ਉਹਦਾ मकसद ये सी कि डिजीज ਨੂੰ स्लो डाउन करके और मेन टाइम जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ लॉकडाउन ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ कोरोना ਦੇ खिलाफ लड़ाई लड़नी है, बेशक वो डॉक्टर होਣ, वो नर्सिस हो, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी तैयारी करनी। इस गल मैं पंजाब सरकार को बधाई देना कि उन्होंने लॉकडाउन सही समय पर लाया जी। पर सब तो माड़ी गल जी हुई वो ये हुई कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जी तैयारी करनी सी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ एक भी कदम नहीं पुटिया जी। और मैं ये गल कहूँगा कि सब तो पहला जे पंजाब दे विच पहला केस पॉजिटिव आया वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बंगा दे विच पिंड पठलावा दा सरदार बलदेव सिंह जी आए और ये साडी बदकिस्मती रही, जथेदार बलदेव सिंह नूं असीं बचा नहीं सके। और उस तो बाद जिहड़े पहले 18-19 केस पंजाब च पॉजिटिव आए वो भी शहीद भगत सिंह नगर तो ही आए। और अज जो हालात ने, तो मैं क्यों कह रहा कि माड़ी जिहड़ी गल सी कि इन्हां ने तैयारी करनी सी 2-3 महीने दे विच कि हर जिहड़ी बीमारी है ਉਹਦਾ हर तरह मुकाबला किया जाता और लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया। ना तो ये प्रॉपर लोगों को प्रॉपरली एजुकेट कर सके और ना जिहड़े मरीज आने सी, क्योंकि ये डेथ का इको ही कारण होंदा कि वह साह रुकदा, उहदे लई वेंटीलेटर बहुत जरूरी है। साडे जिले की बदकिस्मती है, जिस जिले दे विच सब तो पहला केस आया, जिस जिले में सब तो पहला डेथ हुई और उस जिले दे विच अज भी जेकर किसी नूं साह लैण च तकलीफ होवे डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर दे विच इत्थे 4 वेंटीलेटर तो है, पर किसी भी मरीज नूं वेंटीलेटर पाण दी इन्हां कोल स्टाफ नहीं है, ना ट्रेन डॉक्टर है, ना ट्रेन नर्स है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। और मैं तुहानूं दस्सां भी इहदे विच साडे 2 लोकां नूं ऑक्सीजन की लोड़ पई और दोनों जिहड़ा एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर और दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाले नूं भेज दिता गया। और मैं ये समझदा कि 4 महीने बाद भी असी ये लोगों को सुविधा नहीं दे सके कि जेकर किसी को ऑक्सीजन या वेंटीलेटर की लोड़ पवे असी इत्थे इलाज कर सकीए। और दूसरा जे बाई चांस इत्थे किसी चलो ये सुविधा नहीं, साडे कोल इदां दी कोई एंबूलेंस होनी चाहिए जिहड़ी असी वेंटीलेटर ते पा के उहनूं असी किते हायर सेंटर च भेज सकीए, ये भी नहीं जी। हाँ, जिहड़ा हुण रात दा कर्फ्यू लाया ये मैनूं बड़ी हास्योहीणी गल लगी कि कैप्टन साहब की करदे, कदी कहंदे किसी नूं जिहड़ी कैप्टन दी अपने सीएम साहब दी पावर नहीं, जे किसी ने मास्क नहीं पाया कि उन्होंने 1 घंटा धुप्पे खड़ा कर लो। मास्क पाना तो जरूरी है ना सर, चलान भी कट्टे जाते रहे ने, ये सब कुछ इसे तो हो रहा ना कि लोग समझ जान किसी तरीके दे नाल। सर आंकड़े ते चिंता जाहिर की गई है, जदों तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती सानू मास्क का ही नहीं पता। मैं रोज ओपीडी करता, जो पेशेंट बाहरों आंदा उन्हें मास्क लिया हुंदा और मास्क लैके जो मेरे को आंदा मास्क ला दिंदा गल कर लगा। ਅਸੀਂ बेसिकली लोगों ਨੂੰ एजुकेट नहीं कर सके कि मास्क किस तरह लेना। ठीक है, जवाब ले लेने। डॉक्टर राजकुमार वेरका भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। वेरका साहब आ रही हैं सर थोड़े कोल। वेरका साहब थोड़ा स्वागत है सर। और कहंदे ने कि प्रॉपर एजुकेट नहीं किया गया लोगों ਨੂੰ, जो तुम सारी गल्लां सुनिए ने सर थोड़े कोल जवाब है कोई? देखो गल है कि ये कहंदे कि लोगों ਨੂੰ एजुकेट नहीं किया गया,
देश ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ WHO ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਰਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ठीक है सर, क्योंकि सुखविंदर जी ने जो कमियां 4 महीने के दौरान सामने, चाहे वेंटीलेटर लैके, चाहे बैड लैके, चाहे अस्पतालों पुख्ता बंदोबस्तां लैके, उसका जवाब भी मैं थोड़े कोलों चाहूँगी। लेकिन उस तो पहला आम आदमी पार्टी तो साडे नाल दिनेश चड्डा जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरह के सुखविंदर जी ने कहा कि सरकार दे वल्लों जो है लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, एजुकेट नहीं किया गया, कि तुसी भी मानते हो या फिर थोनू नहीं लगता कि लोगों को खुद अपने पद्धर ते हुण समझ जाना चाहिए है? इन्ना ज़्यादा कहर पूरे देश दे विच है, पंजाब दे विच आंकड़े वधे ने, लोगों को हाले भी की कह के बोलना पऊगा कि मास्क लगा लो मुँह ते? देखो, लोगों को कह के बोलने की कोई लोड़ नहीं है। अज के समय दे विच जिहड़ा इंटरनेट का समय है, लोगों तक जिहड़ी भी इनफॉर्मेशन पहुँचती है वो सरकार तो बिना भी पहुँच रही है। उस इनफॉर्मेशन नूं लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। पर जिहड़ा सरकार का काम है करन दा, सरकार सिर्फ करफ्यू के घंटे वधा के करोना नूं जिहड़ा खत्म नहीं कर सकती, बल्कि सरकार की जो जिम्मेवारी है वो है कि इस करोना के समय दे विच समुची दुनिया ने महसूस किया कि ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਔਨ ਕਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਧ ਲਓ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਕਿ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਲੀ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 55 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? जी देखो, इस कोई शक नहीं कि सरकार ਹੁਣ तक जो सेहत वास्ते पैसा खर्चती आ रही है वो बहुत ही घट ते इनएडिक्वेट हैगा। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਐਮਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਐਮਏ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਐਮਏ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ।
ब्रेक तो बाद साढ़े दर्शकों का स्वागत है। ते पंजाब सरकार दे वल्लों जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और नियम सख्त किए गए ने, इस ते असीं चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विरोधियों के वल्लों लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वक्त रहंदियां शुरुआती दौर दे विच जरूर कदम चुके गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि तारीफ भी की थी, लेकिन अगे अगे जो केस लगातार बढ़ते गए ने, किते ना किते हैल्थ सिस्टम दे विच कमियां रह गई। डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, थोड़े कोलों मैं जवाब चाहूंगी। सर, तुसी सारियां दा पक्ष सुनिया, किसने की किया। सर, सेहत सहूलतां नूं लेके सवाल ने, सियासी इल्जाम जरूर किया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, WHO ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ RT-PCR ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੁਣ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और वो जड़ी भी सानू सुजैशन देन, सानू और सुजैशन ते अमल करना चाहिए, ना कि ये जी प्रॉब्लम बढ़ती है वो सिर्फ इस अपोताप च बढ़ती है कि तू मास्क मैनू पाउण वास्ते क्यों किया, मैनू तुसी ते कुछ करदे नहीं, मैनू मास्क पाउण लई कहता, तुसी मैनू कहता भी हथ धोवो चंगी तरह साबन नाल। लेकिन देखने वाली गल ये है कि सानू सारिआं नू अज दे दौर दी समस्या नू समझना पऊगा। और ये नहीं है कि मैं ये कहां कि किसी प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर जिहड़ा हैगा वो किसी नूं टेंड नहीं कर रहा। हाँ, किसी जगह ते कमजोरियां हो सकदियां। डॉक्टर हरदीप, जिस तरह की तुसीं कहा कि लगातार सरकार दे नाल राबता कायम किया गया है और लिस्ट भी बना के भेजते रहे हो, पूरी रिपोर्ट दिंदे रहे हो, और पंजाब सरकार दे वल्लों किस तरह का फिर रिएक्शन आया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है? जी नहीं, सरकार वालों रिएक्शन पॉजिटिव हैगा ते मैं किते ना किते मनदा हैगा कि असी सारा दा सारा ब्लेम जो है हेल्थ सिस्टम दे पान दे बजाय असी अपने आप नू भी एक बारी झांक के वेखिए। किते ना किते सानू सरकार नू जनता दा पूरा सपोर्ट नहीं मिलिया हैगा। जदों मास्क पान वास्ते हर किसी नू हिदायत दिती गई है तो फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग ने जो मास्क हले भी नहीं पा रहे, खास करके पब्लिक प्लेस नहीं पा रहे ने। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਜਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਿਰ ਕੱਜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। वेरका सर, नाइट कर्फ्यू दे नाल जंग ते फतेह पावांगे? असर जरूर होएगा और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ WHO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਤਿਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਗਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਾਲ ਲਾਂਭੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਡਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। दिनेश जी सरकार तो सारे कदम चुक रही है ना जो जरूरी समझे जा रहे हैं, क्योंकि वेरका जी ने भी किया कि बीमारी जो है नवी है और बेहद खतरनाक है और हर कदम जो समझ आ रहे हैं WHO दे वालों जो हदायतां ने उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ PP ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਜੀਕਲ ਗਲਵਜ਼ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਸਿਰਫ 76 ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਕਿਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਸੂਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ 10 ਸੂਤਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ WHO ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੜਕ ਦੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ IMA ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 34 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ ਔਰ IMA ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IMA ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਠਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ PGI ਬੰਦ ਸੀ, IMA ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IMA ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਪਠਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ IMA ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ STP ਲਾਵਾਂਗੇ, STP ਲਗਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IMA ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 100-150 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਰਸਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵੇਰਕਾ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ 85 ਤੋਂ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ 5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਮਿਸਿਲਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਰ, ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ।
जो रैपिड टेस्ट सी, रैपिड टेस्ट दे विच ये प्रॉब्लमां सी, एंटी पीसीआर टेस्ट दे विच ये प्रॉब्लमां नहीं आईयां। और हुण वो शिकायतां साडे कोल बहुत घट है। किसी जगह दे उपर कोई किसी जगह दे उपर अगर कोई गलती जानबूझ के करदा है ते सरकार उहदे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हुणे मेरे साथियों ने अमृतसर दी एक लैब का जिक्र किया कि सरकार ने उससे कार्रवाई नहीं की। सानू जितने शिकायत मिलती है असी उससे कार्रवाई भी करांगे। और क्योंकि असी बिना वजह तो अपने जिहड़े डॉक्टर है उन्हां दे उपर इल्जाम लगाना और ये कहना कि तुसी काम नहीं करते, तुसी कर कुछ नहीं, इस हालात दे विच ओ पूजन दे लायक लोग कोरोना वॉरियर्स ने हो, कोरोना वॉरियर्स ने। दिनेश जी थोड़ा लास्ट रिएक्शन जी। दिनेश जी, सब तो पहला तो मैं वेरका साहब, ये बड़ी माड़ी गल है कि असी ओपोजिशन पार्टी होने के नाते जवाब मांग रहे हैं वेरका साहब कोलों, सरकार कोलों, पर वेरका साहब बार बार डॉक्टर साहबान दे मोढे ते रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साडे वालों डॉक्टर साहबान दे बारे उन्हां दी सेवावां दे उपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। वो अपनी सेवा कर रहे हैं, पर वो अपनी सेवा तां ही सही तरीके नाल कर सकणगे जे तुसीं उन्हां दी जरूरतां नूं पूरा करोगे। जे तुसीं डॉक्टरां नूं जिहड़ियां पूरीआं तनखाहां ही नहीं दिओगे, जिहड़ी उहदी मंग है रेगुलराइजेशन दी वो पूरी नहीं करोगे, टेस्टिंग नूं लैके होर मशीनस नूं लैके होर इंस्ट्रूमेंट्स नूं लैके जरूरतां पूरीआं नहीं करोगे, तो डॉक्टर्स अपनी जिहड़ी ड्यूटी है वो किस तरीके दे नाल जिहड़ी सही परफॉर्म कर सकणगे। इन्हां ने टेस्टिंग की गल की है, IMA दे साडे डॉक्टर साहब बैठे ने, उन्होंने दस्सिया कि सब तो ज़्यादा लोड़ जिहड़ी अर्ली डिटेक्शन की है। पर पंजाब दे विच इह है कि होर लोकां दी तां अर्ली डिटेक्शन की होनी है। जिहड़े फ्रंट लाइन वारियर्स ने, जिवें पंजाब पुलिस दे साथी मुलाजमां दी गल करां तां जिहड़े 450 जिहड़े कॉप्स है उन्हां दे पॉजिटिव आई सी सारे थोड़े सुझाव जिथे किते कमियां ने और असी उम्मीद करते हैं कि सरकार दूर करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साडे सारे मेहमानां दा, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे दे पक्ष सुने और कोशिश यही रहेगी, उम्मीद है कि सरकार दे वल्लों तमाम कमियां जो रह गई हैं ना उन्होंने भी जल्दी दूर किया जाएगा।